morning students. Now we are going to see the new topic unit 3 matter around us. Okay, matter around us. Okay, matter around us, which is nothing but first we have to know what is matter. Okay, matter is nothing but any objects. Okay, you can consider any object surrounding you. It can be a table, chair, book, pen, pencil. Everything is a matter. Why we are saying the thing around us is called as matter means matter that has any object. Okay, that has occupies some space and as mass is called matter. Okay, any object. Okay, you can consider your mobile phone. Okay, you can say your mobile phone. If you are taking a mobile phone means it has some weight. Konjam weight irukuma. So which is nothing but mass. You are place that is mass. You are going to place your phone on the table means it occupies space on the table. You can see the mobile can occupy space on the table. Okay va, table மேல வச்சீங்கன்னா அந்த நீங்க எந்த இடத்துல வைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்தை என்ன பண்ணும், phone occupy பண்ணுதா. So that is a matter. Okay va, in this lesson we are going to see the matter that around us. நம்மள சுத்தி இருக்கிற matter பத்தி நாம பார்க்க போறோம். Okay va, take page number 28. Page number 28. Today I am going to give the introduction. Okay, introduction about the matter. We know that everything that occupies space and has mass is called matter. Okay va, இப்ப நான் சொன்னல we can know that everything எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா except gas வந்து பாத்தீங்கன்னா expand ஆயிட்டே போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, பட் it occupy space occupy பண்ணும், ஆனா அதுக்கு வந்து mass இருக்காது. ஓகேவா, so matter that has occupies space அது வந்து என்ன பண்ணும், space occupy பண்ணுது and as mass அதுக்குன்னு ஒரு mass இருந்தா that object we call as matter. அந்த object நம்ம என்ன சொல்லலாம், அது வந்து matter அப்படினு சொல்லலாம். ஓகேங்களா, do you know what is matter is composed of? So நான் சொல்லிட்டோம், ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்க எடுத்துக்கோங்க, எடுத்து அதை வந்து நீங்க எங்கேயாச்சும் ஒரு பிளேஸ்ல டேபிள் மேலயோ இல்ல நம்மளுடைய ஃப்ளோர்லயோ நீங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும், அந்த ஸ்பேஸை அது எவ்வளோ இட்ஸ் மொபைல்னா எவ்வளோ பெரிய மொபைலோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணும். சப்போஸ் யூ கன்சிடர் திஸ் புக் மீன்ஸ் the book occupies more than the mobile. ஓகேவா, மொபைலை விட என்ன பண்ணும், புக் அதிகமான ஸ்பேஸை ஆக்குபை பண்ணும். ஓகேவா, சோ இப்போ மேட்டர் பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ மேட்டர் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் what? மேட்டர் வந்து எதால ஆனது. ஓகேவா, மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் what type of material. ஓகேவா, we have studied earlier that matter is composed of tiny little particle which cannot be seen with naked eye. That particle is called atom. நம்ம முன்னாடி atomic structure வந்து பார்த்தோமா, atom is a basic unit of matter னு first questionல பார்த்தோமா, the basic unit of matter is atom. எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே எல்லா மேட்டர். ஓகேவா, இங்க நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா நாம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், மேட்டர் அப்படின ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா, எல்லா மேட்டருமே இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டைனி பார்ட்டிகல். ஓகேவா, நம்ம ஆட்டம் சொல்லுவோமா, ஆட்டம் வந்து we can easily see through our normal eye-ஆல பார்க்க முடியாது. For that we need the special instrument. அவை electronic microscope வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஆட்டம் உடைய சைஸை பார்க்க முடியும். because size of atom is 10 power minus 10 meter. ஓகேவா, இதோட diameter இவ்வளவுதான். so it cannot be seen through our normal eyes. In this lesson we will study about the atoms, molecules, elements, compounds, chemical formulae and atomicity. Okay va, in this lesson we are going to see the atom, what is atom and structure of atoms, and then molecules. Okay, and then elements, compounds. For that we have
and then we are going to study the chemical formula. ஓகேவா? நம்ம வந்து எலமெண்ட்ஸ் ஓட சிம்பிள் பார்த்தோமா? நான் ஏன் உங்களை வந்து எலமெண்டோட சிம்பிள் வந்து படிக்க சொன்னேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ஃபார்முலா நம்ம படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், அந்த எலமெண்ட்ஸ் உடைய சிம்பிள் மட்டும் தான் எழுதுவோம். ஓகேவா? நேம் வந்து எழுத மாட்டோம். அதனால தான் நான் உங்களை வந்து எலமெண்ட்ஸ் உடைய சிம்பிளை வந்து படிக்க சொன்னேன். ஓகேங்களா? and then atomicity. ஓகேவா? in this lesson we are going to see all these topics. okay, now see 3.1 atoms. what is atom? atom நான் என்னன்னு சொன்னேன், atom is a very tiny particle. ஓகேவா? atom வந்து tiny particle. ஓகேவா? first thing. and structure. what is the structure of atom? structure. what is the structure of atom? center we have nucleus. ஓகேவா? center we have nucleus. nucleus is consist of what type of particle? consists of proton and neutron. ஓகேவா? and then around the nucleus we have orbits. we have number of orbits. okay, in each orbit there will be a electrons. okay, each orbit hold the electrons. okay, each orbit hold the electrons. each orbit holds the electrons. okay, this is the structure of atom. and then we studied the electrons moves around the atom, and when comparing to the mass of proton and neutron, electron has very less mass. ஓகேவா? ரொம்ப மாஸ் வந்து proton neutron கம்பேர் பண்ணும்போது electron உடைய மாஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்படினு படிச்சோமா? ஓகே, this is structure of atom. just recall பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஆட்டம் வந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல். அது வந்து நம்ம நார்மல் ஐயால பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் யார் வந்து இந்த ஆட்டம்ன்ற வேர்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது? ஃபர்ஸ்ட் யாரு? ஜான் டால்டன். அவர் தான் என்ன பண்ணார், ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆட்டம்ன்ற இருக்கு அப்படினு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம்ன்ற வேர்டை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணார். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ். ஐ மீன் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் சும்மா ஒரு முறை ரீகால் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ பார்க்கலாம். ஆட்டம்ல ஒரு டைனி பார்ட்டிகல். இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இதான். நியூக்ளியஸ் வந்து சென்டர்ல இருக்கும். and then ஆர்பிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸா சுத்திட்டு வந்துட்டே இருக்கும். ஓகேவா? எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ். எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னது? நெகட்டிவ் சார்ஜ். E மைனஸ் எழுதுவோம். புரோட்டான் has positive charge, so we written P plus. ஓகேவா? நியூட்ரான் is a neutral charge. ஓகே, அதுல பிளஸ் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும். ஓகேங்களா? graphite, lead used in pencil is made up of element called carbon. ஓகேவா? நம்ம பென்சில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போமா? பென்சில் வந்து பாத்தீங்கன்னா black கலர்ல ஒரு லேயர் இருக்கா? that layer is made up of carbon. ஓகேங்களா? அது வந்து எதால பண்ணிருக்காங்களா? கார்பனால பண்ணிருக்காங்க. கார்பன் ஆட்டம் படிச்சோமா? மாலிகுலர் symbol for carbon is C படிச்சோமா? இந்த நிறைய கார்பன் சேர்ந்தது தான் என்னன்னு சொல்றாங்க? கிராஃபைட். ஓகேவா? இந்த carbon atoms, I mean more than two or more carbon atoms combined we get graphite. ஓகேவா? ரெண்டு இல்ல அதுக்கு மேற்பட்ட atoms combine ஆகறதா என்ன சொல்லுவோம்? graphite அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகேவா? சோ நம்ம பென்சிலை வந்து நம்ம லெட்னு சொல்லுவோம். லெட் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு எலிமெண்ட். ஓகேவா? அது பதிலா கிராஃபைட் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? கிராஃபைட் வந்து ரொம்ப சீப்பான எலிமெண்ட் தான். ஓகேவா? அதனால என்ன பண்றாங்க? பென்சில்ல கிராஃபைட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கிராஃபைட் வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்குது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா combining of two or more atoms we get graphite. ஓகேவா? we can break graphite into smaller and smaller pieces. if you have a finer knife we can break it even smaller. if we keep cutting the minuscule graphite into the smaller and smaller particle
we will reach the point where we get the smallest consonant a graphite carbon atom. ஓகேவா? இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பென்சில் டிப் இருக்கா, நம்ம பென்சிலுடைய டிப் இருக்கா, அதை நீங்க என்ன பண்ணீங்க, ரொம்ப ஸ்மாலரா கட் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we can get the carbon atom. ஓகேவா? அது வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டா ரொம்ப சின்னதா நீங்க கட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா we can get carbon atom. I mean graphite தான். graphite என்ன, நம்ம லெட்னு சொல்லுவோமா பென்சில்ல, ஆக்சுவலா அது லெட் இல்ல, that is called as graphite. லெட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான எலிமெண்ட். ஓகேவா? ஆனா கிராஃபைட் வந்து ரொம்ப சீப்பான எலிமெண்ட். அதனால தான் கிராஃபைட் வந்து நம்ம பென்சில்ல யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? இந்த கிராஃபைட்டை நீங்க ஸ்மாலர் பீசஸா கட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா we can get the carbon atom. ஓகேவா? if we break the carbon atom apart, the property of carbon are exhibited. ஓகேவா? இப்படி கட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்டா ஒரு ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல் கிடைக்குமா, அது நீங்க ஃபர்தரா கட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வருமா, அந்த சர்டன் பாயிண்ட்ல கிடைக்கிற ஆட்டம் இஸ் கால்ட் as carbon atom. அந்த அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எக்ஸிபிட் ஆகும். அந்த அந்த ஆட்டம்ல என்ன இருக்கும், கார்பனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. the smallest unit of the element that exhibit the property of that element is called atom. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்மாலர் பீசஸா கட் பண்ணோம், கட் பண்ணிட்டு கடைசியா நம்ம ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்தோமா, that is called as carbon atom. அந்த atom வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது carbon atom that has the property of carbon. இதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குமா, ஓகேவா? ப்ராப்பர்ட்டினா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுமே எப்படி இருக்கும், எல்லா எலிமெண்ட்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஓகேவா? சில எலிமெண்ட் என்ன ஆகும், ரூம் டெம்பரேச்சர்ல லிக்விடா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெர்க்குரி. ஓகேவா? மெர்க்குரி அப்படின்னா பாதரசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அது நம்ம இந்த நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல எப்படி இருக்கும், லிக்விடா தான் இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அயன். அயன் வந்து Fe அப்படின்னு சொல்லுவோமா, Fe அப்படின்னு சொல்லுவோமா, அதாவது என்ன பண்ணுவோம், பூமியில இருந்து தோண்டி எடுப்போம், எடுத்தோடனே அது வந்து ஃபெரஸ் ஆக்சைடா தான் நமக்கு கிடைக்கும், அயனா நமக்கு கிடைக்காது. ஓகேவா? அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஹீட் பண்ணி அதுல இருக்கிற இம்பியூரிட்டிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹை ஹீட்ல கிட்டத்தட்ட 4000 டிகிரி செல்சியஸ்ல ஹீட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? எவ்வளவு, 4000 டிகிரி செல்சியஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஹீட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஹீட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஹீட் பண்ணி அதுல இருக்கிற என்ன இம்பியூரிட்டிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ரிமூவ் பண்ணிட்டு பியூரான அயன் வந்து கிடைக்கும். அது நிறைய ப்ராசஸ் வந்து அதுல டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? கடைசியா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அயன் கிடைக்கும். ஸ்டார்டிங்கே நமக்கு என்ன, ஃபெரஸ் ஆக்சைடா தான் கிடைக்கும். ஓகேவா? FeO தான் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஹீட் பண்றது, அப்புறம் ஹீட் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பியூரிட்டிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல இருந்து இம்பியூரிட்டிஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு கடைசியா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அயன் வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி சில கேஸஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹீலியம், He, ஹீலியம் பார்த்தோமா, இஸ் a second element. இது அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 2. இப்போ இந்த ஹீலியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த எலிமெண்ட் கூடமே கம்பைனே ஆகாது. ஓகேவா? ஏன் கம்பைன் ஆகாதுன்னா இந்த ஹீலியமுக்கு வேலன்சி 0. வேலன்சி இருந்தா தானப்பா யாரா வந்து கம்பைன் பண்ண முடியும். அங்க வேலன்சியே இல்ல அப்படின்னா இட் கேன் கம்பைன் வித் another element. சோ வந்து ஹீலியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெச்சுக்கோங்க இன்னொரு எலிமெண்ட் கூட கம்பைனே ஆகாது. ஓகேவா? இதான் ஒவ்வொரு அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுமே ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ இங்க நான் ஏன் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தி சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ அந்த கிராஃபைட்டை பீஸா கட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோமா, சோ அப்படி கட் பண்ணும்போது நமக்கு கடைசியா கிடைக்கிற அந்த ஆட்டம் வந்து கார்பன் ஆட்டமா இருக்கும். ஓகேவா? that carbon atom that exhibit the property of carbon. ஓகேவா? கார்பனுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணும். ஓகேங்களா? all atom is composed of tiny particle called atom, water, rice and everything we see around is made up of an atoms. An atom is a basic unit of matter. ஓகேவா? நம்ம சுத்தி எந்த திங்ஸ் நம்ம பார்க்குற எல்லா திங்ஸ்மே it is made up of atom. So atom வந்து basic element of basic unit of matter. matter உடைய basic unit ஆ யாரை சொல்றாங்க, atom சொல்றாங்க. ஓகேவா? next we see the atomic atom உடைய structure வந்து இங்க பாருங்க atom உடைய structure கொடுத்திருக்காங்களா,
நம்ம இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சென்டர்ல நியூக்ளியஸ் இருக்குமா நியூக்ளியஸ் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் புரோட்டான் நியூட்ரான் அதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லயுமே இட் ஹஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா this is structure of atom and then even with the best of the optical microscope we cannot see atom however they are advanced instruments that help us to imagine the atom on the surface of the material. For example, the following figure shown in the image of the surface of silicon. What is saying is using the microscope. What is the use of microscope? Microscope is used to see the very smaller living organisms. Okay va? ரொம்ப மைனூட்டா இருக்கிற லிவிங் ஆர்கன்ஸை பார்க்க தான் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்றோம். ஸோ அந்த மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஆட்டமுடைய சைஸை வந்து பார்க்க முடியாது ஓகேவா அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஆட்டமை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு இங்க பாருங்க சர்ஃபேஸ் ஆஃப் சிலிக்கான் கொடுத்துருக்காங்களா அங்க அந்த மேல ஒரு லேயர் கொடுத்துருக்காங்களா ஓகேவா அந்த லேயர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அந்த லேயர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன் அதோடைய அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஹெக்ஸாகன் ஷேப்ல வந்து கொடுத்திருப்பாங்க அந்த ஷேப் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஷேப்ல இருக்கும் 8 சைட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஓகேவா இது இப்படி என்ன பண்ண கனெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எது சிலிக்கானுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா இங்கெல்லாம் ஒரு ஆட்டம் இருக்கு ஓகேவா ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஒவ்வொரு எட்ஜ்லயுமே ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சிலிக்கான் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்க ஒரு லேயர் கொடுத்திருக்காங்களா ஓகேவா அப்போ ஆட்டம்ஸ் வந்து பார்த்தா ஒரு ஹெக்ஸாகன் ஷேப்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ஓகேவா புரியுதுங்களா and do you know la பாருங்க the most abundant atom in the universe is an hydrogen atom nearly 74% of the atom in the universe are hydrogen atoms however three most abundant atoms on the earth are iron oxygen and silicon ஓகேவா இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஆட்டம் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் இது வந்து ஒரு கேஸ் இது வந்து 74% இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஸிஜன் அயன் சிலிக்கான் ஓகேவா அயன் சிலிக்கான் ஒரு மெட்டல்ஸ் ஓகேவா ஆக்ஸிஜன் இஸ் a கேஸ் ஓகேவா நம்ம ஆக்ஸிஜன் என்ன பண்றோம் பிரீத் பண்றோமா சோ இந்த ரெண்டு கேஸும் இந்த ரெண்டு மெட்டல்ஸ் தான் வந்து என்ன இருக்கு அதிகமா நம்மளுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு எர்த் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் we see the molecules ஓகேவா moleculesனா என்னன்னு பார்க்கலாம் when atoms combine with another atom and form a compound is called a molecule ஓகேவா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் ஓகேவா ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகி it can forms a compound ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா you can take any atom ஓகேவா ஒரு கார்பன் ஆட்டம் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா கார்பன் ஆட்டம் combined with oxygen atom ஓகேவா கார்பன் ஆட்டம் combined with two molecule of oxygen atom we give CO2 means carbon dioxide ஏன் இங்க dioxide பண்ணா
ஏன்னா இங்க என்ன இருக்கு ஆக்சிஜன் வந்து 2 இருக்கா அதான் 1 னா மோனோன்னு சொல்லுவோமா 2 னா டை அப்படினு சொல்லுவோம் 3 னா ட்ரை 3 மீன்ஸ் ட்ரை அப்படினு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ ஆக்சிஜன் வந்து 2 இருக்கறனால இங்க என்ன பண்றோம் 2 டை ஆக்சைடு அப்படினு எழுதிருக்கோம் ஓகேவா கார்பன் C மீன்ஸ் கார்பன் atom ஓகேவா O மீன்ஸ் ஆக்சிஜன் atom இது ஒரு atom ஓகேவா இது ரெண்டுமே என்ன பண்றோம் நம்ம ஒரு combine ஆகி it gives CO2 means carbon dioxide okay and another example oxygen one oxygen atom combined with another oxygen atom it gives O2 means oxygen okay பாருங்க a molecule is made up of two or more atoms chemically combined molecule அப்படினா என்னன்னா two or more atoms ஓகேவா two or more atoms combined chemically இது எல்லாமே கெமிக்கலா கம்பைன் ஆகும் ஓகேவா கெமிக்கலி அப்படினா இதெல்லாம் வந்து லேபரட்டரியில வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இல்ல லேபரட்டரிஸ்ல சிந்தசைஸ் பண்றது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேஸஸ்லாம் வந்து நார்மலா இப்போ வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்றோமா அந்த வெஹிக்கிள்ல இருந்து வர அந்த ஹேர்ல CO2 தான் இருக்கும் ஓகேவா வெஹிக்கிள்ல இருந்து வருமா பொல்யூட்டட் ஏர் இருக்கா அந்த ஏர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா CO2 தான் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இருக்கும் ஓகேவா ஏன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குன்னா நம்ம பெட்ரோல் வந்து கார்பன் இருக்கும் அது வந்து அட்மாஸ்பியரிக் கேஸ் கூட கம்பைன் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடா கிடைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் we can see ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் இன்னொரு ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் கம்பைன் ஆச்சு அப்படினா it can use two molecular oxygen atom that is called as molecule ஓகேவா இது வந்து ஆட்டம் அப்படினு சொல்லுவோம் பட் ஆனா இது கம்பைன் ஆகி நமக்கு வந்துச்சுனா it is called as oxygen I mean molecule ஓகேவா